चॅप्टर रोटेशनल डायनॅमिक्स. आज आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ह्याच्या अगोदर आपण सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन याची उदाहरणं पाहिली. आज आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मीन्स अ बॉब, एक बॉब एका स्ट्रिंग. पहिले आपण केस विचारात घेऊया. फर्स्ट, मास टाईड टू अ स्ट्रिंग. एक दोरा आहे आणि एक मास आहे, स्फिअर आहे, बॉब आहे आणि एक माझ्या हातामध्ये आहे, तुम्ही पाहू शकता. सपोज द बॉब किंवा एक स्फिअर आहे, त्याचं मास यम आणि तो टाईट केला आहे, बांधला आहे आणि एक बाजू फिक्स आहे आणि तो असा फिरवला. तर आपल्याला व्हर्टिकल मोशन काय आहे, म्हणजे तो बॉब व्हर्टिकल मोशनने फिरणार. जसं आपण पूजा करताना देवाला अगरबत्ती ओवाळतो त्या प्रकारे ही मोशन असेल त्या बॉबची. त्या प्रकारच्या मोशनला आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन असं म्हणतो. सर्क्युलर मोशन किंवा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण असं म्हटलंय की स्पीड इज कॉन्स्टंट, बट ॲक्च्युली जर आपण डिटरमाइन केलं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये तर त्याचा स्पीड कॉन्स्टंट येत नाही. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर ड्रॉ केलं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, सपोज वी कन्सिडर अ बॉब is revolved. This is the end suppose center O. And this ball is revolved around this circular path whose radius R and R, because सर्क्युलर मोशन आहे म्हणजे रेडियस कॉन्स्टंट असेल. सपोज दिस पॉइंट, वी कन्सिडर अ पॉइंट A is the uppermost or top point. Another point B, say lower position or bottom position. Point C or another point, suppose D, is the mid position. This is top position, bottom position and mid position. आणि आपण डिफाइन केलं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन की पार्टिकल जर रिव्हॉल्व होत असेल तर त्याची वेलोसिटी कॉन्स्टंट असते. तर आपण पाहूया, सपोज वी कन्सिडर the velocity of particle at point A is suppose PA. Velocity of particle at point B, suppose this is VB. At point C, suppose this is PC. And at point D, this is PD. Let PA, PB, PC and PD with the velocity of particle at different position, that is A position, B position, C position and D position. We find out the values of PA. This is the velocity of particle at top position. VB is the velocity of particle at bottom position. And VC and VD is the velocity of particle at mid position. आपण प्रत्येक ठिकाणी याची वेलोसिटी काढून घेऊ. समजा आपण असं कन्सिडर केलं की पार्टिकल ॲट पॉइंट A किंवा ॲट पार्टिकल ॲट पॉइंट B, when the particle or ball revolve around the vertical circle, the two forces acting on that particle, first force is its weight acting
vertical downward. Its weight acting vertical downward, that is W is equal to m into g. And second force acting on that bob, when bob at position A, at position D, at position C and B and at position C, the tension created in this string, that is another force is tension in the string. Suppose the bob at point A, we assume tension is TA. When bob or ball at point B, we say that tension is TB. At point C, tension is TC. At point D, tension is TT. Also find out the tension at point A, B, C and D. सुरुवातीला आपण velocity at point A, velocity at point B and velocity at point C and D determine. Suppose the particle is at position A first. If particle at position A, then its weight acting vertical downward, that is H. And tension is also acting vertical downward, T. The direction of tension and direction of its weight acting downward along same part towards the center of that circle. That is, both the tension and mg acting in same direction. Hence, we can write TA plus mg is equal to, यांची बेरीज होईल, एका दिशेने चालले, and both are acting toward the center, hence act as a centripetal force. कारण की centripetal force हा particle कडून center कडे act असतो. पण या दोन्ही TA आणि mg center कडे act आहे, म्हणजे त्यांची बेरीज गुणासारखी असणार आहे, act as a centripetal force. And we know the formula of centripetal force is mv square upon r, but v is velocity at point A, hence mv square upon r. Now, therefore, but at point A, आपण असं कन्सिडर केलं की असा बॉल खालच्या दिशेला असेल तर दोरीला ताण असेल, हा असा वरच्या दिशेला कधी थेट राहणार नाही, तो लगेच खाली येईल. म्हणजे ह्या दिशेला असं जर कंडिशन असेल तर हा चेंडू मी सोडला तर लगेच तो खाली येईल. याचा अर्थ ज्यावेळेस हा बॉल ह्या पोझिशनला असेल त्यावेळेस त्याच्यामध्ये टेन्शन 0 असेल. TA is equal to 0. Therefore, this equation 0 plus mg is equal to m p square upon r. Or this gives mg is equal to m p square upon r. M cancel, therefore p square is equal to gr, or this gives pa is equal to under root gr. आपल्याला मिळाली velocity at point A, that is velocity uppermost point is va is equal to under root g into r, where g means acceleration due to gravity. कारण की आपण पहिला प्रकार घेतोय vertical circular motion under gravity. म्हणजे या ठिकाणची म्हणजे टॉप पोझिशनची वेलोसिटी आपल्याला मिळाली v is equal to under root g r, where g means acceleration due to gravity and r means radius of that circular path. Secondly, we find out number 2, the velocity at point B. This is velocity at point A.
velocity at point B, that is lower position or water position. ह्या पोझिशनला काय होतंय पहा की पार्टिकल असा वरती जाईल, इथून परत खाली येताना काय होणार आहे की पार्टिकल चेंजेस देअर एनर्जी. At point A there is potential energy. At point B, at point A, when particle moves, ज्यावेळेस particle A पासून B कडे येईल त्यावेळेस तो एनर्जी चेंज करेल. म्हणजे जेवढा त्याची कायनेटिक एनर्जी बदलेल तेवढी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी बदलेल. समजा आपण म्हणूया A पासून B कडे येताना त्याची पोटेन्शियल एनर्जी कमी होईल तेवढीच त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढेल. म्हणजेच काय होईल की ज्यावेळेस पार्टिकल B पासून तो A कडे जाईल किंवा A पासून B कडे येईल त्याची टोटल एनर्जी कंझर्व असेल, टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट असेल, परंतु त्याची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी और ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी मे बी चेंज. समजा पोटेन्शियल एनर्जी कमी झाली असेल तर तेवढीच कायनेटिक एनर्जी काय होईल त्याची वाढणार आहे. देअरफॉर ॲट पॉइंट B काय होणार आहे तर R we find out the change in potential energy. चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी ह्या केस मध्ये जेव्हा पार्टिकल A कडून B कडे येणार आहे the kinetic energy decreases and potential energy increases. Now we find out the decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. जेवढी पोटेन्शियल एनर्जी कमी होईल तेवढीच कायनेटिक एनर्जी वाढेल. किती पोटेन्शियल एनर्जी कमी होईल mgr minus into bracket minus mgr is equal to कितनी कायनेटिक एनर्जी वाढेल. कायनेटिक एनर्जी at point B suppose 1/2 mv square B minus 1/2 mv square A. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला 1/2 mv स्क्वेअर, परंतु at point A हाफ mv स्क्वेअर इथं आपण B घेतलेला आहे आणि at point A साठी आपण तिथं A घेतलेला आहे. म्हणजे एवढी कायनेटिक एनर्जी वाढणार आहे. म्हणजे याच्यामधून याची मायनस होईल आणि ही पोटेन्शियल एनर्जी एवढी कमी होईल. मायनस मायनस प्लस हेन्स mgr plus mgr you get 2mgr is equal to half mvb square minus half mvb square. Therefore we simplify it. m या दोन बाजूतून m साधारण घेतला, इकडे m कॅन्सल होईल. त्यानंतर आणखी काय करू आपण 1/2 इकडे आणू, साधारण घेतला 1/2 इकडे आता 4 होईल. म्हणजे ह्या साइडला काय शिल्लक राहील m कॅन्सल 4gr इक्वल टू इथं काय शिल्लक राहील फक्त vd स्क्वेअर मायनस PS 4gr इक्वल टू VB स्क्वेअर ची किंमत काढायची. VS स्क्वेअर ची किंमत आपल्याला माहिती आहे की ते VS स्क्वेअर इज इक्वल टू G into R. Therefore VB square is equal to 4gr plus gr. This is equal to 5gr. Hence VB is equal to under root 5gr. Therefore velocity at point B is equal to under root 5gr. Velocity at point A under root gr म्हणजे A या ठिकाणची velocity आणि B या ठिकाणची velocity आपल्याला वेगळी वेगळी आहे.
परंतु टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट ए आणि टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट बी ही सारखी असते. बदल कुठे होतो की ए या ठिकाणची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये चेंज होईल, परंतु टोटल एनर्जी ही कन्झर्व असते, रिमेन कॉन्स्टंट असते. परंतु आपल्याला ए या ठिकाणची वेलॉसिटी √gr मिळाली, बी या ठिकाणची वेलॉसिटी √5gr. याचा अर्थ असा आहे की ए आणि बी ची वेलॉसिटी सारखी आहे, वेगळी वेगळी आली. मग आपण जे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये म्हणलो की वेलॉसिटी किंवा स्पीड कॉन्स्टंट असतो, इथं आपल्याला आढळून आले की स्पीड कॉन्स्टंट नसतो. आता आपण पाहूया नंबर 3, वेलॉसिटी ॲट पॉइंट सी किंवा वेलॉसिटी ॲट पॉइंट डी. नंबर 3, velocity at point C and D, that is mid position. Then the total energy at B is equal to total energy at C. का तर प्रत्येक ठिकाणी एनर्जी कशी असते, सारखी असते. तो कन्सेप्ट आपण वापरूया. टोटल एनर्जी ॲट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉइंट सी. टोटल एनर्जी म्हणजे काय की टोटल कायनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल कायनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट सी युजिंग लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. या दोन्ही ठिकाणची एनर्जी सारखी असेल. Therefore, the total kinetic energy at point B is half mv square, but potential energy at point B is 0. This is equal to kinetic energy at point C is half mv square, but at point C, therefore 1/2 mvc square plus mgr is the potential energy at point C. mgh परंतु इथं हाईट किंवा लेंथ काय आहे, r आहे, म्हणजे याच्या ऐवजी आपण r घेतला आहे. आता mgh आपण घेतो पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला, तर mgr. आता इथं आपण सिम्प्लिफिकेशन करूया. m कॅन्सल होईल, या दोघांचं साधारण घेतलं इकडे कॅन्सल होईल. पुढे काय होईल पहा, pb square upon 2 pc square upon 2 plus gr. Therefore, to put value of pb square is 5, gr upon 2 is equal to vc square upon 2 plus gr. We divided by or multiply by 2. इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2 कॅन्सल होईल, इथं मल्टिप्लाय केलं तर 2 कॅन्सल होईल आणि इथं 2 ऍड होईल. म्हणजे आपण इथं काय ऍडजस्ट करू शकतो, मल्टिप्लाय बाय बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2. वी गेट 5gr इक्वल टू pc स्क्वेअर प्लस 2gr. इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं 2gr, इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं हा 2 कॅन्सल, इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं 2 कॅन्सल. Therefore vc square is equal to 5gr minus 2gr, and finally pc is equal to under root 3gr. This is equal to 3gr. pc is equal to under root 3gr. याचा अर्थ असा आहे की ए या ठिकाणी, बी या ठिकाणी, सी या ठिकाणी वेलॉसिटी काय आली, वेगवेगळी आली. हेन्स द वेलॉसिटी इन वर्टिकल सर्क्युलर मोशन at point A, B, C and D are different, but total energy is same. Now also we determine the tension at point A, tension at point B, and tension at point C, and tension at point D. च्या अगोदर आपण असं म्हटलं की टेन्शन at point A is 0. That is number 1, TA
is equal to 0. Tension at point A is 0. Second, tension at point B, that is TB. आता या ठिकाणी पहा, this box, the mass of box acting vertical downward and tension TB acting vertical, म्हणजे मास खालच्या बाजूला ऍक्ट आहे, टेन्शन वरच्या बाजूला, then we can write TB minus mg is equal to m QB square upon R. That is, both act as a centripetal force. TB minus mg is equal to m QB square upon R. Therefore, TB minus mg is equal to m. Values of QB square is 5gr divided by R. R cancel. Therefore, TB minus mb is equal to 5 mg, or TB is equal to tension at point B is equal to 5 mb plus mb is equal to 6 mb. That is, TB is equal to 6 mb, where m means mass of that particle and g means acceleration due to gravity. जर आपल्याला दोन ठिकाणचं टेन्शन मिळालं, टेन्शन ॲट पॉइंट ए that is TA is 0, tension at point B is TB is 6 mg. Then we will calculate the tension at point C and tension at point B. C आणि D हा मिड पोझिशन आहे, म्हणजे टेन्शन टॉपचं 0, बॉटमचं 6 mg, पण मिड पोझिशनचा आपण सरासरी काढू शकतो, म्हणजे TC or TD equal to TA plus TB upon 2. Therefore, TC is equal to TD is equal to 0 plus 6 mg upon 2. Hence, TC is equal to TD is equal to 3 mg. This is the tension at mid position. That's upon vertical circular motion under gravity मधला पहिला भाग, mass tied to a string. एक मास किंवा एक वजन आपण स्फियर आपण म्हणूया, एका दोऱ्याला बांधला तर वर्टिकल मोशन मध्ये रिव्हॉल्व केला तर टॉप पोझिशनची वेलोसिटी किती असते, त्या ठिकाणचं टेन्शन किती असतं, बॉटम पोझिशनची वेलोसिटी किती असते, त्या ठिकाणचं टेन्शन किती असतं, आणि मिड पोझिशनची वेलोसिटी किती असते आणि त्या ठिकाणचं टेन्शन किती असते याचा आपण विचार केला. इन शॉर्ट, द वेलोसिटी इज चेंजेस. Potential energy and kinetic energy also changes, but total energy is remain constant in vertical circular motion, and tension is also changes.